ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੀ ਅਸਲ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ एक्शन हो गया यकीन मनसो इस मुल्क की गुरबत मुक सकती। खुदा दी कसम खा के कहना डॉलर रुपए का ना हो जाए तो मेरे थो लाने दे। क्या बात है, क्या बात सर जी लुटता है खा गए पैसे जापान वाले ते काम जनाब सारा थाईलैंड ते कोरिया ते चाइना तो पे मंगा के लाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औकात टीवी खुश आमदीद। मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। अज साडे ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸੋਕੀ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ। ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਕਾਇਸ ਨੇ। ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ इमरान खान ने इसका एक्शन ले लिया और उन्होंने ये किया है कि हुंडा, सुजुकी और बाकी जी कंपनियां टोयोटा इन्हां दा पिछला 40 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए और हमाद अजहर जो वफाकी वजीर है उसकी ड्यूटी लाई गई है। तुसीं की महसूस कर रहे हो इस वजीर आज़म के एक्शन के उत्ते? मैनूं खुशी है जी। इमरान खान नीयत तो साफ है लगा हुआ जी जी, लेकिन अकेला बंदे का जरा काम औखा ही है। कल्ले बंदे का काम नहीं। हाँ तो उस दिन भी वो मेरे को पूछे सी फिर मैं शेरा कर लगा लेकिन तुसी जर्मन वाले पासे चले गए, लेकिन वो भी अच्छी गुफ्तगू माशाअल्लाह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੀ ਅਸਲ ਮੁਲਕ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜੋ ਮਾਤੇ ਇਹ ਖਟਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਓ। अच्छा सर जी पिछले दिनों HM शहजाद आल पाकिस्तान मोटर एसोसीएशन ने चेयरमैन जी जी वो किसी चैनल ते बल्कि मेरी फेसबुक ते उदा इंटरव्यू भी पिया गया। 2 चढ़े हुए जी जी जी, एक को समर टीवी तो दिता है, एक को एयरवाई तो दिता है। जी जी मैं भी देखा तुसी मां दसो कहंदा है यार ही लुजो तू बगैर 150 अरब रुपया असी तुहानू देने आ गोरे सानू बाहर तो जापान तो गड्डियां मंगाउण दे हुण सैकेंड हैंड ही सही। अच्छा 150 अरब रुपया। लेकिन जोगी साहब साड़ियां जड़ियां नवियां दे रहे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 95% ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ। क्या बात है, क्या बात है। और कीमत मैं लिख के देना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਭਾਈਜਾਨ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਿਕੜਦੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਸੀਟਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਨਕਾਇਸ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जिस तरह एसी साहब बेंच के किसी बेकरी ते खाल जाने ए 10 होए एक केक कितने ने दिता ही। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। एक केक पूछ सकते हो। हां ते यार जिथे 16 तो 19 लाख रुपए दी चीज है ओ ते पूछना लाई कोई नहीं। इन्हें कहता ओ वेपर रबड़ में तो मैं प्रोग्राम में दसया सर नाजरीन दुख दे नाल रोवे कि बंदा खुदकशी कर लवे। ओए होए होए सर 20 रुपए नो मिलदा है जी। मैं पता कीता जी जी ते ओ कागजात 11,500 रुपए 11,500 ना। हाय 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 भाई जी ये जब तक के खा गए इन्हां नी जेड़ी मोनोपोली है मैं तुहानू ये रेट कौन पास करदा रहा इन्हां ने। सुकी साहब ये तो दसो रेट पास कौन करदा है। सर गल ये वे कि ओ करदे रहने जेड़े लैंड क्रूजर च फिरदे न उन्होंने कुत्ते भी नहीं है ना गड्डियां च बैने। कुत्ते वास्ते उन्होंने अलग गड्डियां रखी हुई हैं। दादी कसमें खा के कहना इसी तरह है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहते नहीं इसमें टेम्परेचर इसका फुल एसी वाली गाड़ी हो। हाँ यार मैं तुहानू केड़ी गल दसां फिर मैनू ये गल दसो ये पुराने रेटां दी मैं पे गल करना ना फिर चाड़न रेट इन्हां ने फिर चाड़न रेट
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ 1,95,000 ਨਾ ਤਸਨਮ ਸੋਰੇ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਚ ਜਾ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਟੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਸਰ ਜੀ ਲੁੱਟਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪੈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਾਣੇ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਏ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਰਸਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਗੜੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਾਨ ਆਲਟੋ ਦੇ ਡਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮਹਿਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਖੜਾਚਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਛੋੜੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੇੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਟੇੜੀ ਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਆਇਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗੁਣੀਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਹਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2017 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਗਾੜੀ ਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ 41,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 41,000 ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 2019 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ 40,000 ਤੱਕ ਵਾਰੰਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 41 ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀ की ये पॉलिसी है कंपनी की ये पॉलिसी है अच्छा सारियां पॉलिसियां कंपनी ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 26,000 ਤੇ ਵੀਲ ਬੈਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਜੀਆਂ ਹੀ ਮਹਿਰਾਨ ਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਵੜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਪ ਵੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 26,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਵੀਲ ਬੈਰਿੰਗ ਤੋੜੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੌਜੂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 26,000 ਤੇ ਵੀਲ ਬੈਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਗਈ ਗੱਡੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਲ ਉਤਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 29,000 ਤੇ ਸੁਣੋ 29,000 ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਾਸੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਉਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਛਾ 1 2 3 4 ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਿਦਮ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ 29,000 ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਦਲਾਇਆ ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਫਾਰੋ ਯਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ
तुसां ना पहली गल गड्डी ना फ्रेम ढंगा फ्रेम तो अलावा दूई चीज़ है कि तुसी मटीरियल ठीक नहीं ला रहे हो। मैनू याद है अच्छी तरह सोकी साहब तुसी बकायदा इंची टेप ला के मैंने दिखाया सी हाँ कि इधरों नीवा है इधरों उच्चा है। फिर वही मसला जो सीटां च आया हाँ मैनू नहीं पता तुहाडे प्रोग्राम दा ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਲਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਜੁਝਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਲਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ बहरहाल मैं फिर कैसा जी कि अगर इस इंडस्ट्री से कोई एक्शन हो गया यकीन मनसो इस मुल्क की गुरबत मुक सकती इस वो थोड़ा समझा देव सर 16 ਤੋਂ 19 ਲੱਖ रुपए की गड्डी 6 महीने नहीं इसको कैलकुलेट करो ना 1000 किलोमीटर भी पैंदी है इस पासे भी किसी सोचा ये कितने 1000 किलोमीटर पै रही सानू गड्डी। ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਜ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੈਰਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 29000 ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਸਰ ਗਏ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਆਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸੋਕੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਔਕਾਤ TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ शेयर करो लाइक करो। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज सौकी साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।